दे नाल ਅਸੀਂ सब जानते हैं कि अज दी जिहड़ी प्रार्थना सभा आ वो अनॉइंटिंग ऑयल तेल दा मसा हालेलुया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच अपने महाअभिषेक दे नाल अपनी वड्डी सामर्थ दे नाल सानू भरिया आ हालेलुया हालेलुया आई असी परमेश्वर दी आराधना दे वल चलांगे और अपने स्थानां दे उत्ते खड़े हो जावांगे हालेलुया अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया मेरे सिर पे तेल मला चंगा किया अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया मेरे सिर पे तेल मला चंगा किया वो है मेरा
सामर्थी, खुदा तेरा हाथ, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, 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 बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के नाम से सचमुच बड़े बड़े और अद्भुत काम परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है, कि सचमुच परमेश्वर हमें मौत से उठाता है और जीवन में हमें जीवन प्रदान करता है। सचमुच परमेश्वर अद्भुत है। आइए अब हम अपने स्थान पर बैठेंगे। अब परमेश्वर के वचन का समय है और आइए हम सब अपने आप को आज के वचन के लिए तैयार करेंगे। सभी आइए जन बंद करें, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने दासी ने आज कलाम में प्रार्थना। ओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे पिता, मैं आज के वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता। आज का वचन हमारे जीवन में अद्भुत रीति से मेरे परमेश्वर कार्य करे मेरे पिता। सारे बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे परमेश्वर। आज मेरे पिता, आज आपके वचन का खुलना मेरे पिता, आपके लोगों के जीवन में से मेरे पिता बंधनों का खुलना हो जाए मेरे पिता। आज टूटे हैं जुआ वचन के साथ मेरे पिता, आज उस महाअभिषेक के तेल के साथ मेरे पिता, वो आपका मसा किया हुआ ऑयल मेरे पिता। ओ सचमुच उस ऑयल में कोई ताकत नहीं मेरे पिता, जब उसके लिए प्रार्थना की जाती है मेरे पिता और वो तेरे मसे में बदल जाता है मेरे पिता। आज हर जुआ महाअभिषेक की आग से टूटे मेरे पिता। आज का वचन हमारे जीवनों में 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत लेके आए और कोई भी मेरे परमेश्वर अंधकार की ताकत आज के वचन को चुरा ना सके मेरे परमेश्वर। आज का वचन मेरे परमेश्वर भेज मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को चंगा कर और आने वाली तबाही से बचा मेरे पिता। आपके वचन में लिखा है आप दूतों को हवाएं और अपने उपासकों को आग की लपटें बनाते हैं मेरे पिता। आज मेरे परमेश्वर अपने जन को आग की लपटें बना के इस्तेमाल करें। मैं आपकी दया को चाहती हूँ मेरे पिता, आपके फजल को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी दया होने पाए मेरे पिता एक एक जन के ऊपर। अगले सारे समय में पवित्र आत्मा कंट्रोल करें। आपके दास को आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। ओ मेरे पिता, अपने दास की जुबान बने मेरे परमेश्वर। आपकी दया कृपा को चाहते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम सब मिलकर मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दा अपने आप को मेरे परमेश्वर दे अजीजों जानदा मिलके सवार करते हैं। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ। ਸੋ ਆਈਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ, ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆइए ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रसूलों के कर्तव्य, प्रेरितों के काम और एदा एक अध्याय और एदी आपां पढ़ांगे 4 आयतों। प्रेरितों के काम इसका एक अध्याय, हाँ जी 4 आयत पढ़।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਗੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਜਿਸ और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, हाँ जी, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। और अगे कहता है कि यूहन्ना ने तो तुहानू पानी नाल बपतिस्मा दिता, पर सचमुच ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕਦੀ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆ, ਡੁਬਕੀ ਅੱਜ ਲਗਾ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਰਹੋ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦੂੰ, ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਲਈ ਪੁੱਠਾ ਸਲੀਬ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਚੱਲਣਾ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਆ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਕਰਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਕਰਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਇਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਰਹੋ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਰਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਗੀ ਕੀ ਆ? ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਰੋਗ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹਨ? ਕਸ਼ਟ ਹਨ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਈਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਤੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡੁਬਕੀ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੁਬਕੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆਇਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੇਲੇ, ਉਹੀ ਪਤਰਸ, ਉਹੀ ਚੇਲੇ, ਉਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਦੇ 12 ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਟਿੱਕਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਉੱਤੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨਾ ਪਾਈਓ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਈਓ। ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਆ?
ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਵੋਗੇ, ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆ, ਇਹ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਊ? ਅੱਗ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ? ਅੱਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਅੱਗ ਦਾ। ਔਰ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਸਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ 10-10, 11-11, 12-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਉਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ? क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजो पवित्र आत्मा दी सामर्थ, क्योंकि चेलियां नूं हुक्म मिलिया, चेलियां नूं आग्ञा मिली बई तुसी यरूशलेम दीयां हद्दां तो बाहर ना जाइयो। कहंदा तब तक ठहरे रहो जब तक ऊपर से सामर्थ को ना पालो। हालेलुया। क्योंकि अज जरूरत है सानू मेरे अजीजो ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ, ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਨਾ ਦਈਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਆ? ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਬੁਰੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਲੀਬ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਨੂੰ ਸਹਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਔਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹੀ ਪਤਰਸ
ਜਿਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਲੀਬ ਦਿਓ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਲੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੋਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਰੇਕਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਆ। ਇਹੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ 3000 ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਪਾਈਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਈਏ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਤਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਫਲਵੰਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਬੁਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਜਕੜੇ ਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੇਖੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜੂਲਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਬਦਰੂ ਆ ਜਿਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੈ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੈ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੌਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਗਰਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਗਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਔਰ ਪਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੈ ਪਾਈ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੈ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਬੁਰੀ ਲੱਤ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋग्य ਕੀ ਆ, ਬਲੀਦਾਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪ क्षमा ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ? ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਫੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ? ਐਂਡ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਵਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ क्षमा ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਔਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ ਆ। ਪਰ ਮਾਫੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆ। ਪਰ ਮਾਫੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਫਿਰਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਔਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੋਲਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਰੂਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਊ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊ,
ਸਾਨੂੰ ਰੋੜਿਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਬਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕੂ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਪਛਤਾਤਾਪ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਂਟਾਂ ਚੜਾ ਦਈਏ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੜਾ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡਾਕੂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਐਦਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਕੋੜੀ ਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਵੀ ਏਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਆ ਔਰ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਆ ਕਿ मैंने यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। और इस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦਲੇਰ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਲੇਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਆਇਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਆਇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਆਇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਆਇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆइए ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਦੀ 8। प्रेरितों के काम इसका 1 अध्याय और इसकी 8 आयत से पढ़ेंगे। हाँ जी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। सो खड़े होके पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा, हाँ जी, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ जी, तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। क्योंकि जिन्ना चक्कर चेलियां ने सामर्थ ਨੂੰ नहीं पाया, वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ यरूशलेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। क्योंकि कहता तब तक ठहरे रहो जब तक ऊपर से सामर्थ को पा ना लो। हालेलुया। हाँ जी, दोबारा इस आयत को पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, और पृथ्वी की शोर
तक मेरे गवाह ठहरोगे। पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजो ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਆਪਣਾ ਪੜੋਸ, ਆਪਣਾ ਗਲੀ, ਆਪਣਾ ਮਹੱਲਾ, ਆਪਣਾ ਨਗਰ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਦੀਆਂ, ਸਾਮਰੀਆਂ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਟਿੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹ ਕਦੋਂ ਠਹਿਰੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗਲੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਰੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਔਰ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਨਾ ਸੱਜੇ ਨਾ ਖੱਬੇ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇਹੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਆ? ਚਮਤਕਾਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਕੀ ਆ? ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਆ? ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨੇਚਰ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਨੌਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੁਬਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਵ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਪੜਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੜਾਵ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਸਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੱਸਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਮਸੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੱਸਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀ, ਮੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੂਤ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਨਾ ਰੱਖੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਯਹੂਨਾ ਰੱਖੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਨਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਉਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਲਸੀ ਆਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਲਨ ਆਈ, ਉਸ ਜਲਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਝਪੱਟਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਉਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੀਨ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਨ ਬਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਰਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਦੀਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੀਨ ਬਾਜਾ ਵਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੱਸਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੱਸਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਉਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਸੋਨ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਨਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ।
ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਫਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਜਲਨ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਦੀਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਰਮ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਭੱਜੋ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਥੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਸੋ ਆਈਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ